नमस्कार जीटीवी थ्रीएम चैनल आपन को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज ये भिडियो माध्यम आम आलोचना करिबा जे अल्प विद्या भयंकर जार मनोभाव थाए अहंकार। तेबे दर्शक बंधु ये भिडियो माध्यम मु गोटे कहानी कहबी से कहानी द्वारा आपण माने स्पष्ट हो जिवे जे अल्प विद्या भयंकर जार मनोभाव थाए अहंकार। तबे दर्शक बंधु कहानीटी कहवा पूर्वर मु गोटे कथा कहे जे शिक्षा बुद्धि ये बुद्धि एवं शिक्षा आर केबे समाप्त नहीं। ये असरंती संपद जड़े मनीष जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत शिक्षा लाभ करे किछि ज्ञान शिखा पाए। तेणु आमे किए ज्ञानी नुहंती किंबा आमे किए अज्ञानी नुहंती किंतु आमे जानिचे हाँ अल्प बहुत आमे जानिछु। जदि आम सामना वाला जदि अधिक परिमाण रे गोटे जिनिष विषय रे जानी थाए किंतु ता ठारू आमे मध्य जानिछु किंतु एते न जानिले मध्य अल्प किछि जानिछे। तेणु आमे काहाकू मध्य अज्ञानी बोली आमे कहि परिबा नै कि जाहाकू हेले मध्य ये किछि जानि नै बोली आमे कहि परिबा नाही। धरिन्य जड़े परमाणु बंबा तैयारी करथिबा वैज्ञानिक एवं जड़े चाषी बंधु को ये दुई जन भितर जदि आमे तुलना करिबा ताहले दुई जनक मध्य ज्ञान रही से माने किछि जानिचंती से माने किछि शिखिचंती। जदि परमाणु बंबा तैयारी करथिबा वैज्ञानिक जड़े चाषी भाई को पचारिबो जे परमाणु केमिति तैयारी हुए ताले आपण चिंता करंतु जे से चाषी भाईटा परमाणु विषय रे जानिछि कि। जदि ये चाषी भाई परमाणु तैयारी करथिबा वैज्ञानिक को पचारिबो जे नंगल केमिति तैयारी हुए केते खंड काठ तैयारी हुए ताहेले से परमाणु तैयारी करथिबा वैज्ञानिक से कहि पारिबो कि। तेणु दर्शक बंधु आमे केबे हेले मध्य जड़े जन को अपमानित करि परिबा नाही ताकू ज्ञान नाही बोली आमे कहि परिबा नाही। आमे समस्त ज्ञानी एवं समस्त किछि ना किछि जानिछि। तबे दर्शक बंधु ये विषय जदि मु अधिक बुझेबा पय जदि चेष्टा करिवि ताहेले आसंतु ना गोटे कहानी माध्यम रे आपण मान को बुझेबा पय मु चेष्टा करिवि। तबे दर्शक बंधु दिने दुई जन बंधु को मध्य रे ये ज्ञान कथा को नहीं जुक्ति तर्क चलिला वितर्क चलिला किंतु जो व्यक्ति अल्प जानिछि बेसी कहूछि किंतु जे बेसी जानिछि से अल्प अल्प करी कहूछि। किंतु जेतेबेले अल्प जानिथिबा व्यक्ति अधिक जानिथिबा व्यक्ति को ताकू दबई देवा पई तार ज्ञान रे याडू सियाडू कथा कही बेसी जानिथिबा व्यक्ति को से डोमिनेट करबा पई से चेष्टा करे। तबे दर्शक बंधु ये दुई जनक बंधु भितरे चली जिबा समय रे ज्ञान रो तर्क हैला वितर्क हैला। ये दुई जनक मध्य रे जाऊ जाऊ रास्ता रे गोटे बहुत बड़ गेटटा देखा पाइले। से गेट रो पलक लेखा जे एठारे केते गुड़िए जिनिस देखा हबो एवं से विषय को नहीं केतोटी प्रश्न पचारा हबो। जदि जो व्यक्ति ठीक ठाक भाव रे प्रश्न रो उत्तर दिए ताहेले से व्यक्ति जने आराम रे बाहर को बाहरी से चली जाई पारे। किंतु जो व्यक्ति एटाकार प्रश्न रो उत्तर से दिए नाही ताहेले
ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେ ପଲଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲେଖାକୁ ପଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଜଣେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛି, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଯିବି। ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ପରମିଶନ ନିଆହେଲା, ଦସ୍ତଖତ କରାହେଲା। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ କାକୁଡ଼ିକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ବାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି କାକୁଡ଼ି ଉପରକୁ ସେ ଶୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କାକୁଡ଼ି ଉପରେ ବାଡ଼ଟା ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ କାକୁଡ଼ିଟା ପଚା ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚରା ଗଲା ଯେ ଏ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତେଣୁ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ, କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଏ କାକୁଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଡ଼ଟା ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ପଚରା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏତିକି? ନା, କାକୁଡ଼ି କରାହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରାହେଇଛି କାକୁଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ଟା ଦିଆହେଇଛି। ଏ ପ୍ରଥମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଚିକେନ, ମଟନ, ବିରିୟାନୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚରାଗଲା ୟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଏ କ'ଣ, ଭୋଜିଟା ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସେତିକି କାଢ଼ିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଖଲି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ୟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ନିଆଗଲା। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲି ସେମାନେ ଶଙ୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲିଛନ୍ତି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ମା ଭଉଣୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ପାଣି ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପାଣି ଦିଅ, ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ପାଣି ଦିଅ, ମୁଁ ପିଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତେବେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚରାଗଲା ଏ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ୟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ହଁ, ପୋଖରୀରେ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆକାଶର ପାଣିକୁ ବା ମେଘ ରୂପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିକୁ ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରାମରେ ପିଇପାରିବେ। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନ୍ଧାରକାୟ ପରିବେଶଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ଭଳି ମିଜି 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 କରି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଟ ଅନ୍ଧାର। ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଚରାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିରାଟ ଅନ୍ଧାରକାୟମୟରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଅଛି, ଆମେ ଦୂରରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଦୀପଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା, ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା। ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିଟାର
ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛି ଏ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି ବେଶୀ କହେ, ଏ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କି ନ ଦେଇପାରିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଗେଟ୍କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କହିଲା ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଣିପାରିବି କି? ତେଣୁ ସେଠାକାର ଗେଟ୍ କିପର ଜଗୁଆଳି ରକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ଭିତରେ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନିୟମ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଛଡ଼ାଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରାହେଇଛି, ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ଟା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, କାକୁଡ଼ି କେତେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚରାଗଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୁନିଆର, ଇଏ କଳିଯୁଗର ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଭାବିବା ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭକ୍ଷକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସେହି ସମ୍ଭାବନା ଆସିଛି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କହିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି। କିଏ ଆସୁଛି, କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଠାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର କଥା। ଏ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ ଆଗରେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆଜି ମଣିଷ ସେହା ହିଁ କରିବାକୁ ବସୁଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ, ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ାଇକିରି ଠେଲା ପେଲା, କାହାକୁ ଝିକି ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଟାଣି ଦେଉଛି, କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ମନୋଭାବ, ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ସେହା ହିଁ କରିବାକୁ ବସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ପାଣିରେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ପଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚରାଗଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଳିଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନାର ହାରଟା ତିଆରି କରାହେଇଥିବ ବା ଆଣିଥିବେ ବା କିଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କହେ ମୋତେ ସେଇ ହାର ଦରକାର। ହାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦୁଶିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ। ନା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ କରିବେ। ପାଣି ତ ଅଛି, ପାଣି ତ ପିଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଉପର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଥା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା ଯେ ବହୁତ ବିରାଟକାୟ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କେବଳ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ମିଜି ମିଜିକା ମିଜି ମିଜିକା। ତେବେ ସେଠାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚରାଗଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ କଳିଯୁଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ। ଏ କଳିଯୁଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ତେଣୁ
ये कलिजुगरे ये सत्यर किछि गोटे अंश बंचिकी अच्छी से जदि आम जितेबाला सत्य जुग आसो बोले आम कौचे ताहले से बतीटा जली 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 जदि बड़ आकार हम ये अंधार को विदाय करदेव अदृश्यमान करदेव ताहले आम जानिबा से दिन सत्य जुग आसिला बोली। तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी बहुत लंबा हो जीव तेणु ये कहानी टू मुझे समाप्त करने चाहूँगी जे मु जहाँ कहूली अल्प विद्या भयंकर जार मनोभाव थाए अहंकार जो माने अल्प जानती बेसी कहती जदि अजଣା प्रश्न पचारा जीव ताहेले से माने से कथा को एपट सेपट करी सेटी को समाप्त करने चाहती किंतु जो व्यक्ति बेसी जानी थाए किंतु कहे कम। तबे दर्शक बंधु तेणु मु कही जे किए ज्ञानी नुहति कि किए अज्ञानी नुहति किंतु जानिबारे किए अधिक जानी थाए एवं जानिबारे किए कम जानी थाए। तबे दर्शक बंधु ये भिडियोटी केमती लागला जदि भल लगी ताहले निश्चिंत भाव में लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करनी मो सहित जोड़ी रुहतु मो भिडियो सहित जोड़ी रुहतु एभली जानिबा भली शिकिला भली मु भिडियो करी आणुथिबी। तेणु आज एतिकी रोची। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।